Hello and welcome. I am Nandkishore Sonone and today we are going to study the poem Indian Weavers. What do you mean by the weavers? Yes, your guess is right. Winakar. In Marathi it is known as Winkar. Indian weavers. Bhartiya Winkar. This is the beautiful poem by Sarojini Naidu. But before going to start with the poem, here is the icebreakers activity. So, what's that? The first activity is artisans are also called craftsmen. Artisans, karagir, and they are also called as the craftsmen. Craftsmen, you can say the kushal karagir, the person who are working by using their hands, manual work. Their work is totally the product of their manual work, and they are very skilled, highly skilled. They are called as the craftsmen. They are creators of diverse goods, diverse different goods. Here you can say the products. They produce different kinds of products. वेगवेगळ्या प्रकारचं उत्पादन ते करत असतात and use their hands to create unique, विलक्षण असं, अद्वितीय असं, unique, विलक्षण और अद्वितीय, functional, व्यावहारिक उपयोग and also decorative items, सजावटीचे वस्तू, सजावटीच्या वस्तू. आपल्या हातांचा उपयोग करून हे कारागीर लोक अत्यंत विलक्षण असं, व्यवहारात उपयोगात येईल असं आणि सजावटीचे आयटम सुद्धा, सजावटीच्या वस्तू सुद्धा हे बनवत असतात आणि ते आपल्या पारंपरिक तंत्राच्या ज्ञानाचा वापर करत असतात. इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. नाउ कंप्लीट द वेब गिवन बिलो. डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे कारागीर. यू सी डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स इन योर विलेज, इन योर सराउंडिंग्स. दे आर डूइंग द वर्क very skillfully with the help of their hand. They use their hands. First one is done for you: goldsmith, tailor, watchmaker, sculptor, potter, carpenter and mason, gavandi. You can write on your own. वेगवेगळ्या प्रकारचे कारागीर आपण आपल्या सभोवताली पाहत असतो, जसे की सोनार, शिंपी, कुंभार, सुतार, गवंडी इत्यादी. So note down. Now next activity is discuss with your partner the seasons or occasions when we need woolen clothes, casual clothes, rich silk clothes, colorful or comfortable clothes. Okay, woolen, लोकरीचे. लोकरीचे कपडे तुम्ही केव्हा वापरता? Yes, your guess is right. You use them in the winter. In winter season you use woolen clothes. Now you can say when you use the casual clothes, rich silk clothes and colorful and comfortable clothes on different occasions. For example, marriage ceremony, some programs are there, some cultural events are there. It depends on the occasion what type of cloth you should use. As far as season is concerned, you can say woolen clothes are used in winter season. Now here is the activity, another activity. Let's play a game. I'll ask you some question. You just try to answer in chat box. One who views
is a weaver. One who sings is a singer, correct. One who teaches is a teacher, correct. One who plays a game is a gamer. You are best at that. One who dances is a dancer. One who cooks is a cook, not cooker. Okay, it's a cook. We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his चरखा. गांधीजींचे चित्र जेव्हा आपण पाहतो बऱ्याचदा असं चित्र दाखवलेलं असतं की ते आपल्या चरख्यावर काहीतरी विणकाम करत असतात. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. Now it's your independent activity. What is the objective of the Gandhiji? To give rural people an opportunity to earn their livelihood. आपल्या खेळातील बांधवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे जेणेकरून त्यांचा उदरनिर्वाह चालू शकतो. त्याचबरोबर टू अर्न मनी, टू मेक द लाईफ बेटरमेंट, like that. You can write down. Name some tools used by the weavers. Loom. Loom विणकामाचं जे माग असतं त्याला लूम असं म्हटलं जात असतं. Name some types of yarns used by the weavers. Yarns. Okay, you can say rayon, polyester and wool. Now we'll see the introduction of the poetess Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. Sarojini Naidu ह्या पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट म्हणजे सक्रिय राजकारणात त्या राजकीय कार्यकर्त्या होत्या. फेमिनिस्ट, स्त्रीवादी, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. आपल्याकडे जो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, ज्याला काँग्रेस शॉर्ट मध्ये म्हणतात, हा जो पक्ष आहे या पक्षाच्या त्या पहिल्या भारतीय स्त्री आहेत ज्या अध्यक्ष झाल्या होत्या. प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्षा होत्या. शी वॉज an important figure in India's struggle for independence. भारतीय स्वातंत्र्य लढा, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये त्यांनी अत्यंत मोलाची अशी कामगिरी केलेली आहे. Sarojini Naidu's work as a poet earned her sobriquet of Nightingale of India. आणि त्यांच्या कवितांमुळे सरोजिनी नायडू वर्क ॲज अ पोएट, कवी म्हणून त्यांनी केलेलं काम म्हणजे त्यांच्या कविता ऑन हर सॉब्रिकेट. सॉब्रिकेट मीन्स टोपण नाव. सॉब्रिकेट निकनेम, टोपण नाव. काय टोपण नावाने त्या ओळखले जात असतात? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगल हा गान पक्षी असतो, एक गाणारा पक्षी. त्या पक्षाचं नाव त्यांना टोपण नावाने ओळखलं जात असतं, नाइटिंगल ऑफ इंडिया. ओके, जसं की लता दीदींना आपण गान सम्राज्ञी लता दीदींना आपण भारताची कोकिळा असं म्हणत असतो, कोकिळा हा पक्षी. त्याचप्रमाणे सरोजिनी नायडू यांना सुद्धा नाइटिंगल ऑफ इंडिया, नाइटिंगल हा सुद्धा एक गाणारा पक्षी आहे, त्या पक्षाची उपमा त्यांना दिलेली आहे. लेटर शी बिकेम द गव्हर्नर ऑफ द युनायटेड प्रोव्हिन्स इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन. आणि त्या काय झाल्या? गव्हर्नर ऑफ द युनायटेड प्रोव्हिन्स. त्या प्रांताच्या, युनायटेड प्रांताच्या त्या काय झाल्या? 1947 मध्ये पहिल्या महिला गव्हर्नर
इन इंडिपेंडंट इंडिया. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर युनायटेड प्रोव्हिन्स ह्या प्रांताच्या त्या पहिल्या राज्यपाल झाल्या. गव्हर्नर राज्यपाल. कवितेबद्दल इंडियन व्ह्युअर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेअर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट. या कवितेमध्ये इंडियन व्ह्युअर्स या कवितेमध्ये अत्यंत छोटीशी कविता आहे 3 स्टांजाची. इथे कवयित्रीने सरोजिनी नायडू यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे गारमेंट्स पोशाख कपडे जे की कोण बनवत आहे दॅट द व्ह्युअर्स व्ह्यू ॲट 3 पर्टिक्युलर टाइम्स ऑफ अ डे. वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या वेळेला ते विणकर विणतायत, ते कापड विणतायत. ईच स्टांजा ऑफ द पोएम रिप्रेझेंट द 3 इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. आणि 3 स्टांजा आहेत, पण त्या 3 स्टांजामध्ये काय रिप्रेझेंट करतायत ते 3 इम्पॉर्टंट इव्हेंट. अत्यंत 3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत माणसाच्या जीवनामधल्या. पहिला आहे बर्थ, चाइल्डहुड बालपण, ॲडल्टहुड तारुण्य यंग तरुण असता तेव्हाचं, अँड डेथ दॅट इज ओल्ड वृद्धावस्था वृद्धावस्थेनंतर होणारा मृत्यू. सो बर्थ, ॲडल्टहुड अँड डेथ. द कलर्स मेन्शन इन द स्टांजाज आर व्हेरी सिग्निफिकंट ॲज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट्स. ज्या वेगवेगळ्या रंगांचा वापर कवयित्रीने 3ही स्टांजांमध्ये केलेला आहे ते सुद्धा खूप महत्व विशद करतायत. काय इंडिकेट करतायत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे मूड, ज्या ज्या घटना आहेत जे जे प्रसंग आहेत त्या प्रसंगांबद्दल ते मूड्स इथे इंडिकेट करतायत. तर बघूया पोएम इंडियन व्ह्युअर्स. फर्स्ट स्टांजा. Indian viewers. Weavers weaving at break of day. Why do you weave garments so gay? Blue as the wing of falcon wild. We weave the robes of a newborn child. See the opening stanza. See the पिक्चर कम्स बिफोर अवर आईज. आपल्या डोळ्यासमोर लगेच चित्र उभं राहत आहे की विवर्स विविंग ॲट अ ब्रेक ऑफ अ डे. ब्रेक ऑफ अ डे इट्स अ मॉर्निंग. द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर मॉर्निंग अँड द फिगर ऑफ स्पीच यूज इज हियर मेटाफर. विवर्स विविंग ॲट अ ब्रेक ऑफ अ डे इन द मॉर्निंग. व्हॉट दे आर डुईंग इन द मॉर्निंग. Now here is the dialogue. See the simpleness of the poetess. She has used the question, why do you weave a garment so gay? She has asked the question as if she is talking to the weavers. Why do you weave? तुम्ही का रे बाबांनो एवढ्या आनंदाने हे गारमेंट हे कापड विणतायत तुम्ही. आणि कसं आहे ते कापड ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ हल्कन वाईल्ड. आणि कसं आहे ब्ल्यू ॲज द विंग. विंग म्हणजे पंख, निळ्या रंगाचं कोणाच्या पंखांसारखं. किंगफिशर अ बर्ड विच हॅज ब्राईट कलरफुल प्ल्यूम्स. प्ल्यूम्स म्हणजे पिसं. असा पक्षी किंगफिशर पक्षी ज्याचे रंग हे चमकदार असतात, रंगीबेरंगी असतात आणि त्याचे पिसं हे खूपच आकर्षित करणारे असे रंगछटांनी युक्त असतात. ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ falcon wild. Now see, in the second line there is a question. Okay, why do you weave garment so gay? G and G sound is repeated in the second line. There is a alliteration in the third line. Blue as the wing of falcon wild. As it shows the simile. In the third line there is a simile. We weave the robes of a newborn child. In the last line of the first stanza, as if the poetess has asked the question and the viewers are answering the question. See the beauty of in the first stanza. They have answered. What they have answered? Viewers, what they are doing? Why? का करताय तुम्ही हे काम? तर
त्या विणकरांनी उत्तर दिलेलं आहे बघा. वी व्ह्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. आणि आम्ही त्या लहान बाळासाठी झबलं तयार करतोय. रोब्स लहान बाळांसाठी अत्यंत सॉफ्ट अशा प्रकारचं आम्ही काय करतोय ते काम करतोय आणि त्याच्यातून आम्ही लहान बाळासाठी एक प्रकारचं कापड तयार होईल. इन द सेकंड स्टांजा weavers weaving at fall of night. In the first stanza, break of the day, that suggests the morning. Now in the second stanza, weavers weaving at fall of night. Why do you weave garments so bright? Weavers weaving at a fall of night. Why do you weave garments so bright? Fall of night. Fall of night. संध्याकाळ, that is evening. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave garments so bright? एवढ्या चांगल्या प्रकारचं कापड, एवढं चकाकणारं कापड तुम्ही का विणताय बाबांनो? Like the plumes of peacock. Now see here the imagery. Plumes of peacock, purple and green. It shows the imagery, and like the plumes of peacock, you can also write as a simile here, figure of speech. Like the plumes of peacock, purple and green. Peacock, more. Plumes, soft feathers. ते पंख आणि ते मोर पीस, मोराची जी पीस आहेत ते कशा कोणत्या रंगाच्या छटा असतात? पर्पल अँड ग्रीन. मोर पिसांचा रंग असलेले एवढं छान चमकदार असं कापड तुम्ही का विणतायत? नाउ द आन्सर इज गिवन. वी व्ह्यू द मॅरेज वेल्स ऑफ अ किंग. आम्ही काय करतोय? मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. राणीच्या विवाह प्रसंगाचे कापड आम्ही विणतोय. वी व्ह्यू द मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. वेल्स, मॅरेज वेल्स, यू कॅन से ॲज अ जो लग्नामध्ये वधूने घातलेला असतो तो शालू असं म्हणू शकता. We view the marriage wealth of a queen. Now see in the first stanza, they are weaving the robes for a newborn child, and that time is in the morning. At the evening, that is the fall of a night, just before the night. What they are weaving? They are weaving marriage wealth for a queen. Now in the third stanza, weavers weaving solemn and still. Now see here the mood. What kind of mood it is? Solemn, very calm, peaceful, still, stabda, shanta. Weavers weaving solemn and still. Now what kind of mood is that? Solemn, peaceful. You can also say the sadness is shown in the line. Solemn and still. Shanta itte. What do you view in the moonlight chill? Now see the time. What do you view in the moonlight chill? Moon, चंद्र, लाईट प्रकाश. चंद्रप्रकाशातल्या त्या थंडीमध्ये, चिल हिअर थंडी म्हणजे रात्रीच्या वेळी चंद्रप्रकाश पडलेला आहे, थंडी वाजते, अशा वेळेस तुम्ही काय करताय बाबांनो? What do you view in the moonlight chill? White as feather and white as cloud. पांढऱ्या शुभ्र पंखासारखे आणि पांढऱ्या शुभ्र ढगांसारखं असं तुम्ही काय विणताय बाबांनो? जे विणकर शांत आणि स्तब्ध आहे त्यांना कवयित्रीने विचारलंय, काय करताय तुम्ही? नाउ द आन्सर इज we view a dead man's funeral shroud. Dead man's.
मृत व्यक्तीचं फ्युनरल अंतविधी, श्रावण, कफन. आम्ही मृत व्यक्तीसाठी काय करतोय, त्यांच्या अंत्यविधीच्या तयारीसाठी त्या पांढऱ्या रंगाचं आम्ही कफन, श्रावण, अ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रॅप, आम्ही कफन तयार करतोय. सरोजिनी नायडू. Now check the time of the day in the three stanzas. In the first stanza, the time is early morning, भल्या पहाटे, लवकर सकाळी. दुसऱ्या स्टांजा मध्ये जो टाइम सांगितलेला आहे, that is the fall of night, you can say late in the evening. And in the third stanza, moonlight chill, it shows the cold night. What word or phrases are used for the time? For morning, break of a day. For evening, fall of night in the second stanza. And for cold night, it is a moonlight chill. And what work they are doing? In the morning, the weavers weave robes for the newborn child. In the evening, late in the evening, they are making a marriage well for queen. And in the night, cold night, what they are doing? They are making a dead man's funeral shroud. That is the cloth used for the wrapping of a dead body. Now, the colors used for newborn, that is the childhood, जे बालपणासाठी कलर कोणता वापरला आहे, कलर कॉम्बिनेशन. फर्स्ट स्टांजामध्ये ब्लू. सेकंड स्टांजामध्ये कवयित्रीने तारुण्य दाखवलंय, तर तिथे पर्पल आणि ग्रीन हे रंग वापरलेत. आणि लास्ट स्टांजामध्ये कवयित्रीने ओल्ड एज किंवा डेथ इंडिकेट करण्यासाठी व्हाईट म्हणजे पांढऱ्या रंगाचा वापर केला आहे. आता तिन्ही स्टांजांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावना आहेत, फिलिंग्स आहेत, मूड्स आहेत. तर फर्स्ट स्टांजामध्ये कोणता मूड कवयित्रीने दाखवलेला आहे? होप्स अँड एक्सपेक्टेशन्स. फर्स्ट स्टांजा, इन द फर्स्ट स्टांजा शी हॅज शोन द होप्स अँड एक्सपेक्टेशन. आशावादी, नवीन कोणीतरी बाळ जन्माला आला, आशा आणि अपेक्षा या दाखवल्या आहेत. सेकंड स्टांजामध्ये देर इज अ इन द विच इंडिकेट द ॲडल्टहुड, तारुण्य. आणि तारुण्यामध्ये जे कलर्स, उत्साह देणारे कलर, एक्साइटमेंट, जॉय. एक्साइटमेंट, उत्साह आहे, उत्सव आहे काहीतरी, म्हणून उत्साह आहे. आणि त्याच्यातून, उत्सवातून आपल्याला काय मिळत असतो? आनंद, जॉय. बट इन द लास्ट स्टांजा which shows death, and the color used here is white, and white color here shows dejection or sadness, sorrow, दुःख हे दाखवलेलं आहे. फिगर्स ऑफ स्पीच. मी कविता शिकवत असताना तुम्हाला सांगितलं आहे, सिमिली, इमॅजरी, मेटाफर, ऑलिट्रेशन. पहिल्या स्टांजामध्ये डे, गे, वाईल्ड, चाइल्ड. ए ए, डे, गे. राईम स्कीम कोणती आहे? ए ए, बी बी. तसंच सेकंड स्टांजामध्ये राईम स्कीम कोणती आहे? नाईट, ब्राईट, C, C, green, queen, D, D. And in the last stanza, still, chill, cloud, shroud, L, L, that is E, E, F, F. You can write about the rhyme scheme also. Now, you may check out
the activities in brainstorming activities, and wait for the next video for the brainstorming activity. Thank you.